निज सीमा भितर रही संघर्ष करुथिबा मु जने साधारण मनीष ना जीति पारे ना हारी पारे। मु मुंडरू पाद जाए रक्ताक्त। यह मोर सफलता नुहे, मोर संघर्ष। लड़िबा शिखंतु। केउठी ना केउठी लड़िकी आउ निजकु फाड़िकी ही आपणक पाखकु आसीछि। जीतिबा इत्यादि तो कौन ही मिलिबो, किंतु नमस्कार आचार्य जी, मु झारखंड जमशेदपुर अर्पिता। मोर गोटे प्रश्न थिला। मु आपणकर एक वीडियो एबे देखुथिली जेउथिरे जणे महिला कहूथिले कि आमे आपणक भଳି हेबाकु चाहुछु, तो आमे समस्ते एठाकु आपणक पाखाकु आसीछु कारण आमे समस्ते चाहुछु कि टिके बहुत आमे आपणक भଳି हेई पारिबु। किंतु आपण जेमिति कहिथिले कि मु चाहिबिनी कि आपण माने मो भଳି हुअन्तु कारण समाज रे जेमिति चालिछि बहुत किछि हेबाकु जाउछि। तो आमे जाहाकु आदर्श मानुछु आमे तो चाहिबु तांकरी भଳି हेबाकु। आपण जेउ रास्ता रे आमकु नै जिबाकु चाहुछंती आमे मानुछु आउ जेते हेई पारिबो निज भितरे सुधार करूछु। आपण जेउ रास्ता रे नै जाउछंती आमे जिबाकु चाहुछु, तो सेटा कन्फ्यूजन हेउछि कि आपण एई गोटे छोट कन्फ्यूजन थिला मु पचारि पारुनी। किंतु माने आपणको आदर्श मानी आपणको भଳି तो हेबाकु अछि ना आमकु। आपणक पाखापाखी किंबा घरे केही पिला अछंती? मोर भी गोटे पुओ अछि। आपणकर पुओ अछि? हाँ, माने नियंतु आपण जेउ घरे अछंती, जेउ समाज रे अछंती, सेटा बहुत गरीब होइथांता, बहुत गरीब होइथांता। आउ सेथिरे विभिन्न प्रकारर बहुत शोषण श्रेणीर मनोभाव थांता, घोर अज्ञानता थांता, एई सबु थांता। ठीक अछि? गरीबी भी अछि, आंतरिक पाखंड भी अछि, अज्ञानता, हिंसा एई सबु थांता। आउ आपणको जीवन एया ही हेइथांता जे आपण एही सबु विरुद्ध रे संघर्ष करूचंती निज पुओ पई। ठीक एया ही करिवे? हाँ ना? हाँ, तो कौन आपण चाहिए कि आपणको पुओ को मध्य आपणको भଳି जीवन मिलू? ना बिल्कुल नुहे। तो एया ही कथा। मते कहिबार थिला कि मु 6 मास हेला सत्ररे जोड़ी होईछि आउ मु सुनुछि 2-3 वर्ष हेला। तो मो भितरे जो परिवर्तन आसिला मु टिके कहि परिबि सार? मो भितरे ए परिवर्तन आसीछि जे मु जणे पेशादार गायिका। तो मु काम करे तो बहुत जेमिति बाहरे परिवेश अछि झियो मानंको जो दृष्टि रे देखा जाए। तो एही एक सप्ताह पूर्वरु ही मो सहित एमिति किछि हेला जे माने जो जामशेदपुर रो आयोजक अछंती जहांको अधीन रे आमे काम करू, तो सीए बहुत खराब भाबे व्यवहार कले। राति रे फोन आउ वीडियो कॉल करी हैरान कले। तो आपणको पाखरु मते एही शक्ति मिलिला कि मु एते दृढ़ भाबरे तांकु जवाब देई पारली। सांगरे पूरा जामशेदपुर रे मु तांको विरुद्ध रे केस कली। मु डीएसपी को पाखकु जाई माने मु संघर्ष कली। पूरा जामशेदपुर रे एबे मु टिके माने शत्रुता नजर रे अछि कि मु एसबु कली। से बहुत झियंक सह एम्ति करिसंती, केही किछि करि नथिले आउ महा पाखरु सहाय्य मध्य मागिनी कि आपण माने मते सहाय्य करंतु। मो सीधा सड़क प्रशासनिक पदक्षेप नेली। तो एही शक्ति मते आपणक पाखरु मिलिला सार। एया ही कहिबार थिला। बहुत बहुत धन्यवाद सार। बस एतिकी जिनिस जहा मो पाखरु नहीं जानतु। बाकी मो जीवन रे एम्ति किछि नहीं जहा मु पुनि थरे दोहराउछि कि चाहिबि जे अन्य काहाकु मध्य सेमिति जीवन मिलू। संघर्ष गोटिए जिनिस जहा मोर देखंतु। आउ जदि आपणकु लागे कि संघर्ष को बछा जाई पारिबो तेबे सेतिकी यथेष्ट। आउ एठी एमिति किछि नाही। मु एहा कहि पारिबिनी कि मु जने विजेता। मु एहा भी कहि पारिबिनी कि मु बहुत आनंद रे बंचुछि। तेनु मु आपणकु कोन देई देबी? मो पाखरे संघर्ष अछि। हाँ, सेही संघर्ष जदि आपण मोठारु शिखिबाकु चाहंती तेबे शिखि नियंतु। मो डेफिनेशन रे ज्ञान आसीबनी। केही जदि कहूछि कि से शिखांती पढ़ांती तांको पाखरे ज्ञान इत्यादि अछि, सेटा मोर केंद्रीय जिनिस नुहे। मो जीवन रे जो केंद्रीय जिनिस अछि जहाकु मु दिन राति बंचुछि सेटा तो संघर्ष ही। आ मु पुणी कहूछि मु चाहिबिनी कि आपण मानक भितरु काहाकु भी एमिति सहिबाकु पडू। किंतु जदि प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति आसे तेबे संघर्ष निश्चय करिवे।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଚାହିଁବି କି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉ? ମୁଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମୋର ଏତେ ସବୁ କାମ ପରେ ବି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହିଁ ରହିଗଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଗଲା, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଗଲା, ତେବେ ତ ମୋ କାମ ପୁରା ହିଁ ବେକାର ଗଲା। ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜିତିବା ଇତ୍ୟାଦି ତ କ'ଣ ହିଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଶା ବିନା ବି ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ବି ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସାଥୀ, ସୈନିକ ଆଉ ସାହାରା ବିନା ବି ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏଇଆ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମୋତେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛବି ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା, ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ନା ଜିତିପାରେ ନା ହାରିପାରେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏ ରକ୍ତାକ୍ତ। ମୋ ଜୀବନରେ ବିଲକୁଲ ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କୋଉଠି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିନଥାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ଚାହିଁନା କି ଜୀବନ ସେମିତି ହେଉ ଯେମିତି ମୋର ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ କେମିତି ଦେଖେଇଦେବି? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚାହୁଁନି କି ଜୀବନ ଏମିତି ହେଉ, ବିଲକୁଲ ବି ନ ହଉ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ବହୁତ ତରତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାଲି ମୁଁ ରୋହିତକୁ କହିଥିଲି କି 7ଟା ବାଜିବାକୁ ଯେତେବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆସିଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ କଥା ହେବି, ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ। କାଲି ରାତି 2ଟା ବେଳର କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି 7:20 ବା 25ରେ। କାହିଁକି? ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ସମାଜ ହିଁ ଏମିତି କି ନିଜ ଲୋକ, ନିଜ ସମ୍ବଳ ଏ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ପଠେଇ ଦିଏ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ବି ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ବାହାରିବା ସମୟରେ ହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଆସିଗଲା କି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିରକ୍ତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ବି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ହିଁ କଥା। ଯେମିତି ବି ହେଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଜୋରରେ ଚଲେଇ ହେବ ଚଲେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ କୌଣସି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ଶାନ୍ତ ସମାଧିରୁ ଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ତେବେ ଏତିକି ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲଢ଼ିକି ଆଉ ନିଜକୁ ଫାଡ଼ିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପକ୍କା ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଶେଷନ୍ତ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇଟା ଆପଣ ମୋଠାରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଏହା ମୋର କୌଣସି ସଫଳତା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ କୌଣସି ସଫଳତା ନଥିବ। ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବି। ତ ଏହା ମୋର ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂଘର୍ଷ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ ତ ଦେଇପାରେ। ବାକି ତ ଆପଣ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ବହୁତ ସାରା ହାରିଯିବାର ଚିହ୍ନ ପାଇବେ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ସବୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କହିବେ କି ଆରେ ଏଇଟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହିଥିଲେ। ହଁ, ସେଇଠି ହିଁ। ତ ସେଇଟା ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ଅଂଶ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ତ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏଁ କରିହେବନି। ଏବେ ଏମିତି ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିଛି, ତ ଯେମିତି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ କଥା, ଯାହା ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ଗରିମାମୟ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ସେହି ସଂଘର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗମ୍ଭୀରତା ଥାଏ, ଏକ ଭବ୍ୟତା ଥାଏ। ହଁ ନା? ଯେମିତି ଏକ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ାଯାଉଛି। ମାୟା ଏହା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଧରଣର ସଂଘର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସହିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରିଦିଏ। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯଦି ସେସବୁ ହିଁ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପଛେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଏହା ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଜିନିଷ, ଅତି ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଛୁଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାର? କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ତାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିବ। ଆପଣ କହିବେ କି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଯାଉଛି, ଏସବୁରେ ଏନର୍ଜି ଯାଉଛି, ଏସବୁ କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ତାହା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ସେଦିନ କେହି ଜଣେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୋ ପାଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇଆ ହିଁ ବାହାରିଲା କି ଭାଇ ନା ନା, ଏଇଟା ମାଗନି, ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମାଗନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଠୁ ଆଗର ସଂଘର୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ସହମତ ହୋଇପାରେ କି ହଁ, ସେହି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। କି ଯାହା ବି ଥିଲା, ଯେମିତି ବି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏତିକି ତ ମୁଁ ଦାବି କରିପାରିବି କି ଲଢ଼ିବାରେ ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିଛି। ନମ୍ରତାର ସହ ଏତିକି ତ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଦାବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ କଥାର ଶ୍ରେୟ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ବି ବୋଧହୁଏ କହୁଛି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ନେଇପାରେ କି ସଂଘର୍ଷକୁ ତ ବୋଧହୁଏ ପିଠି ଦେଖେଇନି। ବାସ୍ ଏତିକି।